what we have done last class, like biasing, right? In fact, and we have started Fed biasing last two class, and we have already completed the three of those. One is fixed biasing, fixed. Number two, self. Number three is a voltage divider. Voltage divider biasing, and then last one is what is the last one? Voltage divider. Common gate configuration. Common gate configuration biasing. Common gate. So from the name, you understand what is the common gate. So first look at the circuit first, and this was the gate. This was the gate, drain, and then source, and it says common gate. So this gate will be common for both this side and this side, right? That is says. So so sometimes this circuit is actually drawing by draw in this way. Sometimes, most of the time, the circuit is drawing here like this, and in here also we can do like this way. And this circuit actually is moving in 90-degree, and then this one will be grounded here, and this one will be RD, this one will be RS, and this one we already know that's the VDD, and there is another power supply is VSS, right? Like this, and also so if you move this circuit a little bit like a 90-degree anti-clockwise, so this will turns into like this. You can put it VDD here, and is RD, and this is RS, and this in here is a voltage is VSS. This is S, this is D, this is get. So this is right. This is the same circuit. So the standard diagram is the right side, left side, but in most of the times in the book you can see like this kind of diagram. So so any kinds, right, it's the same kind of diagram. So we can see some examples of the book. We can use some of those. Now, any kinds of, so you see the common gate. Why it says common gate? Because from here, this is a one loop, and you can consider this is a one loop, right?
from this diagram, right? Or you can say here is a one loop, you can say here is, or you can consider the other way around, and you can opposite way, doesn't matter. So in here, what can we write it down? Right? In here, D and this is S, the same as this D and S. So let's say in here we can write one equation here in this loop and another equation here, right? So KVL, right? In here KVL here or KVL here. So if we write a KVL in this, let's say this is a 1 and this is 2, the same 1 and 2 here. So if we write a KVL at loop 1, so then what will be, how can I write it down in this case? Can you write the KVL here? Or in here, anyone? Starting from here, VDD, and then the current flowing here, this is ID. Right? Or you can write the state equation also. Right? There are so many ways you can write equation. This voltage, what is this? You can, okay, this one is VDD starting from here, and how much voltage is voltage dropping here. The current is ID, and the resistance is RD, so it will be IDRD, and the voltage drop in here, the current is going downwards, so positive in the upper side, negative here. So what you want to do, this one, if you want to put a voltage, the VDD is positive, then IDRD will be how much? Negative or positive? Can you tell me? এই টার্মটা যে ভিডিটি কে যদি পজিটিভ রাখি আমরা, তাহলে আইডি আরডি এখানে পজিটিভ হবে না নেগেটিভ হবে? বুঝো না? ভিডিটি কে কি বলে? আমরা ভিডিটি কে কেমন ভাবে লিখতে পারি? উই ক্যান ইন হিয়ার দিস ভিডিটি এইটাকে আমরা অন্যভাবে কিভাবে লিখতে পারি? যে প্র্যাকটিক্যালি কি আছে আসলে? আমরা যদি ঘুরাই লিখি তাহলে এরকম না, পজিটিভ উপরে না? জি স্যার। আর তুমি যদি উল্টাই এইভাবে না দিয়ে তুমি এইভাবে দাও, এখানে হলো গ্রাউন্ড, এটা হলো ভিডিডি, পজিটিভ হিয়ার, নেগেটিভ হিয়ার। নর্মালি যখন তুমি উপরে কখনো তুমি when you say this is a 5 volt, then that means this is a positive, right? When you say 5 volt, that means this is a positive, and that means the positive terminal, and the other side in here will be negative terminal, right? When you say this is the positive in here, এরকম একটা লাইনের যদি তুমি এখানে পজিটিভ 5 ভোল্ট বলো, তার মানে বোঝা যায় যে এটা 5 ভোল্ট মানে এটা পজিটিভ, আর এখানে নেগেটিভ হয়ে এই দিকে গ্রাউন্ড এভাবে আছে। এখানে যখন তুমি ভিডিডি বলেছো, ভিডিডি ইজ এ পজিটিভ ভোল্টেজ, তাহলে ভিডিডি যদি পজিটিভ ভোল্টেজ হয়, তাহলে এটা হলো দেখো মাইনাস থেকে প্লাস, তাহলে মাইনাস থেকে প্লাসকে যদি আমরা এটা পজিটিভ বলি, তাহলে এইটা হলো এখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ, সেটা হলো প্লাস থেকে মাইনাস, এটা হয়ে যাবে নেগেটিভ। তারপর এই লুপের শেষ কোথায়? দিস ইজ গ্রাউন্ড, এখান থেকে হলো এখান থেকে এখানে একটা ভোল্টেজ আছে, দ্যাট ভোল্টেজ ইজ VDG, তাহলে সেটা কোন দিকে ভোল্টেজ হবে? এদিকে ডিজি যদি বলি তাহলে এদিকে প্লাস, এদিকে মাইনাস যদি বলি VDG, এটা হলো এটাও মাইনাস VDG ইকুয়াল টু 0। এটা হলো 1 নম্বর ইকুয়েশন, নাম্বার ফ্রম লুপ নাম্বার 1। তারপরে আবার আমরা লুপ নাম্বার 2 থেকে একটা লিখতে পারি, এখানে একটা ভোল্টেজ আছে, এটা গেট, এখানে একটা ভোল্টেজ আছে VGS, এদিকে পজিটিভ এদিকে নেগেটিভ। এখানে আমরা একটা ইকুয়েশন লিখতে পারি, সেটা হলো কি এখান থেকে স্টার্ট করলে দিস ইজ গ্রাউন্ড, সো স্টার্টিং ফ্রম হিয়ার আমরা যদি VGS এটাকে মাইনাস লিখবো, প্লাস থেকে মাইনাস, স্যার মাইনাস,
প্লাস থেকে মাইনাস লিখলে, হ্যাঁ রাইট, তুমি এখানে প্লাস থেকে মাইনাস মাইনাস লিখেছো, ওকে নো প্রবলেম, আমরা লিখতে পারি প্লাস থেকে মাইনাস, আমরা মাইনাস লিখি। তারপরে আবার এইখানে একটা ভোল্টেজ ড্রপ আছে আর এস, আর এখান থেকে কারেন্ট যাচ্ছে যে আইডি, তাহলে আইডি আর এস, এটারও কারেন্ট যেহেতু ডাউনে যাচ্ছে, তাহলে এখানেও প্লাস মাইনাস, তাহলে এটাও মাইনাস হবে আইডি আর এস, আইডিআরএস, আর একটা এই ভোল্টেজ প্লাস থেকে মাইনাস। তারপরে লাস্ট আরেকটা ভোল্টেজ আছে, এটা হলো মাইনাস থেকে প্লাস, এটা হলো ভিএসএস, বুঝতে পেরেছো? এটা মাইনাস থেকে প্লাস যদি যায় এখানে কি হবে, এটা প্লাস হয়ে যাবে না, ভিএসএস ইকুয়াল টু 0। এটা হলো 2 নম্বর ইকুয়েশন থেকে আমরা 2 নম্বর, হ্যাঁ আমরা 2 নম্বর লুপ থেকে 2 নম্বর পেলাম, বুঝতে পেরেছো? আমরা দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি। আমরা আসলে এই সার্কিট আমরা দুটো এইভাবে বইতে অনেক বইতে দেওয়া আছে, কিন্তু আসলে এইভাবে বোঝাটাই মানে ভালো, তোমরা বইতে তোমাদের ওইভাবে করা আছে, বাট আই লাইক দিস ওয়ান। আমি এইভাবে দেখাচ্ছি, তোমরা বইতে দেখলেও বুঝতে পারবে। আমরা ওইভাবে পরে করব, এখানে আমরা ডায়াগ্রামে যে আমাদের স্পেস নাই। এখন দেখো, এই আমাদের ওই যে মনে আছে আমরা আসলে কি করতে চাই এটা দিয়ে, এখান থেকে এর আগে আমরা যে 3টা বায়াসিং পড়লাম সেখানে আমরা কি চেয়েছিলাম, এই বায়াসিং থেকে আমরা একটা ইকুয়েশন চাই, যেটা আমাদের অরিজিনাল তো একটা কার্ভ থাকবেই, এটা আইডি আর এটা হলো ভিজিএস, এটা হলো একটা আমাদের এই যে ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক একটা কার্ভ থাকে। আর আরেকটা এখান থেকে আমরা কি চাই, বায়াসিং থেকে আমরা আরেকটা স্ট্রেট লাইনের কার্ভ তৈরি করতে চাই, যেটা দিয়ে যেটা এই কার্ভকে ইন্টারসেক্ট করবে, তাই না? পেয়েছি এ পর্যন্ত? এর আগে কি পেয়েছি আমরা, 3টা বায়াসিং পেয়েছিলাম, একটা ফিক্সড বায়াসিং পেয়েছিলাম, এরকম একটা কার্ভ হয়েছিল স্ট্রেট লাইনের, তারপর সেটা আমরা ইন্টারসেকশন পয়েন্ট পেয়েছিলাম, তখন সেখান থেকে আমরা অপারেটিং পয়েন্ট পেয়ে গেছি, দ্যাট ওয়ান। আবার সেলফ বায়াসিং এর সময় আমরা কি পেয়েছি, একটা একটা কার্ভ আসছিল স্ট্রেট লাইন, যেটা এরকম 0 পয়েন্ট দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন হয়েছিল এবং ইন্টারসেক্ট করলো যে পয়েন্টে, সেখান থেকে আমরা আবার একটা কিউ পয়েন্ট পেয়ে গেছি, রাইট? এটা ছিল সেলফ বায়াসিং এ। আর ফিক্সড বায়াসিং এ কি পেয়েছিলাম, আরেকটা স্ট্রেট লাইনের কার্ভ পেয়েছিলাম, যেটা এরকম একটা কোন এক জায়গা থেকে ইন্টারসেক্ট করে, আবার এরকম ইন্টারসেক্ট করে, তারপরে আমরা এরকম লাইন কানেক্ট করলাম, কানেক্ট করলে যেটা যে পয়েন্টে ইন্টারসেক্ট করে সেটা আমরা অপারেটিং পয়েন্ট পেলাম। তখন আমাদের আলটিমেট গোল, হোয়াট ইজ আওয়ার আলটিমেট গোল ফর দিস বায়াসিং? টু ফাইন্ড এ স্ট্রেট লাইন, তাই না? এই একটি স্ট্রেট লাইনের কার্ভ তৈরি করে না। এখন এই বায়াসিং থেকে আমরা এইখান থেকে আমরা একটা স্ট্রেট লাইন হলেই আমাদের এনাফ, কিন্তু আমাদের এখানে দেখো দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি আমরা ফ্রম দুটা লুপ থেকে। এখন আমাদের কোনটা কাজে লাগবে দেখো তো, হুইচ ওয়ান উই নিড, এখানে ড্র করার জন্য কোনটা লাগবে আমাদের, এখানে কি কি আছে দেখো, এখানে আছে, এখানে দিস ইজ আইডি, আর এই কার্ভটা হলো দিস অ্যাক্সিস হলো বিজিএস, বিজিএস এর অ্যাক্সিস, আর এটা আইডির অ্যাক্সিস। তাহলে আমাদের সেকেন্ড দেখো, এখানে আছে আমাদের বিজিএস আছে, আইডি আছে, এই দুটো হলো ভেরিয়েবল। আর দেখো একটা ভিএসএস, এটা তো ফিক্সড ভোল্টেজ, এটা ফিক্সড ভোল্টেজ। আর এস এর ভ্যালু ফিক্সড রেজিস্ট্যান্স। দেখো এই দুটার ভিতরে এই আইডি আর ভিজিএস আছে, আমাদের কার বাড়তে হবে হলো, আমাদের যে অ্যাক্সিস হলো আইডি আর ভিজিএস। উপরটা দেখো, উপরটা দিস ওয়ান কনস্ট্যান্ট, এখানে আইডি আছে, আর ডি কনস্ট্যান্ট, আর আছে ভিডিজি, মানে দুইটা কনস্ট্যান্ট, না কনস্ট্যান্ট না, ভিডিজি আছে এখানে, ভিডিজি বলে আমাদের, তাহলে আমাদের ভ্যারিয়েবল এখানে আছে শুধু আইডি, আর আছে একটা ভিডিজি, কিন্তু আমাদের এখানে এই যে অ্যাক্সিস আছে আমাদের আইডি আর ভিজিএস, ভিডিজি বলে কিছু নাই, তাহলে আমরা এই কার্ভটা কোনো কাজে আসবে না আমাদের, আমাদের লাগবে লুপ, যদিও আমাদের দুইটা, আমরা দুটো ইকুয়েশন পেয়েছি, বাট উই ক্যানট প্লট দিস ওয়ান, এইটাতে আমরা প্লট করতে পারবো না, কারণ আমাদের আরেকটা ভ্যারিয়েবল দিস ওয়ান ইজ নট হিয়ার, অ্যাক্সিস গুলি নাই, রাইট? মনে করো তোমাকে আছে 4x প্লাস 3y ইকুয়াল টু 0 একটা স্ট্রেট লাইনের কার্ভ, আরটা যদি থাকে 4x প্লাস মনে করো 5z ইজ ইকুয়াল টু 0, এই দুটো কার্ভ কি তুমি একই প্লটে করতে পারবে?
এখানে এক্স আছে, এখানেও এক্স আছে, কিন্তু এখানে ওয়াই আর জেড, তার মানে তোমার তো এটা একই প্লটে তোমার এক্স ওয়াই প্লটে তুমি প্লট করতে পারবে না, মানে তোমার এক্স অ্যাক্সিস আর ওয়াই অ্যাক্সিস আছে, এখানে আছে এক্স আর জেড অ্যাক্সিস, রাইট? সো you cannot plot this one, right? There's a very similar, এটা ওইখানে তুমি প্লট করতে পারবে না, so this is invalid, right? তাহলে এটা আমাদের কোনো কাজে আসবে না, right? আমাদের শুধু এইটা লাগবে, right? So we can write it down a little bit better. VCS equal to ID, এটা হলো IDRS আর হলো VSS। তাহলে এখন দেখো তোমরা এখানে পেয়ে গেছি, তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা যদি এরকম হয়, তাহলে এখন আমাদের এখানে কার্ভ তৈরি করতে হবে। এখন ধরো কিভাবে বের করবো, এখান থেকে আমরা পয়েন্ট বের করতে পারি, VSS দিস ইজ ফিক্সড, VGS এখন আমরা যদি ধরো যদি আমরা বলি যে VGS ইকুয়াল টু 0, VGS at VGS ইকুয়াল টু 0, কোথায় VGS 0? এইখানে VGS 0 না, এই অ্যাক্সিসের উপরে VGS 0 না, এই অ্যাক্সিসের উপরে এটা আইডির অ্যাক্সিস, এখানে যে সব জায়গায় তো VGS এর ভ্যালু 0, আর এই অ্যাক্সিসের উপরে আইডির ভ্যালু 0, তাই না? তাহলে আমরা VGS যদি 0 নিই, তাহলে আমি এই অ্যাক্সিসের উপর একটা পয়েন্ট পেয়ে যাব, সেটা কোন পয়েন্ট দেখো তো, VGS ইকুয়াল টু 0 ধরি, তাহলে আমাদের এইটা হয়, VDS ইকুয়াল টু 0 হলে IDRS ইকুয়াল টু V প্লাস, না আমরা এখানে মাইনাস আছে, তাহলে আমরা ইকুয়াল টু লিখতে পারি, এটা IDRS ইকুয়াল টু VSS লিখতে পারি না? যদি এটা যে 0 ধরি, তাহলে আমরা দিস ওয়ান ইকুয়াল টু 0 হয়, তাহলে এটা IDRS এক সাইডে নিয়ে দেই, তাহলে VSS হয়, তাহলে এখানে আইডির ভ্যালু কত পাই আমরা, VSS ডিভাইডেড বাই RS, তাহলে দেখো আমরা একটা পয়েন্ট পেয়ে যাবো এখানে, ID is equal to VSS by RS, VSS হলো ফিক্সড ভোল্টেজ, এখানে দেখো এখানে ফিক্সড ভোল্টেজ ডিভাইডেড বাই এই RS, এই ভোল্টেজকে এই রেজিস্ট্যান্স দিয়ে ভাগ দিলে আমরা একটা ভ্যালু পাবো, এন্ড দ্যাট উইল বি পজিটিভ, দেখো এটা দুটাই পজিটিভ, এটা যদি পজিটিভ কোনো দুটাই পজিটিভ যদি হয়, আমরা একটা পজিটিভ ভ্যালু পাবো, মনে করো সেই পজিটিভ আমরা একটা ধরলাম, রাইট? এখানে আমাদের কোনো যে ম্যাগনিটিউড নাই, তো আমরা এই পয়েন্টটা ধরলাম, সো দিস ইজ এ পয়েন্ট, রাইট? আবার আমরা যদি এখন উল্টা করব, আমরা যদি অ্যাট ID is equal to 0 ধরবো, ID is equal to 0 ধরলে কি হয় দেখো তো, ID is equal to 0 ধরি, তাহলে VGS equal to VGS plus VSS equal to 0 হয়, তাই না? VGS plus VSS equal to 0, তার মানেটা কি, VGS এর ভ্যালু কত হয়, মাইনাস VSS, এটা হয় না? এরকম একটা ভ্যালু হয়, তাহলে VGS এর একটা মাইনাস ভ্যালু হবে, তাহলে VGS এর আমাদের আমার মনে হয় এটা সুইটেবল হয়নি, আমরা মনে করি ধরো এরকম এক জায়গায় ধরলাম, রাইট? আর VSGS এর ভ্যালু যদি এরকম জায়গায় আমরা একটা ভ্যালু পাই, তাহলে আমাদের কি হবে, এরকম চলে কিন্তু দুই জায়গা তো কাট করার কথা না, আমার মনে হয় ভুল হয়েছে, ইকুয়েশন কি আমরা ঠিক লিখেছি, এটা নেগেটিভে যাওয়ার কথা, এইটা বোধহয় নেগেটিভে যাওয়ার কথা ছিল নিচের দিকে কোথাও, আর এটা বোধহয় এরকম যদি হয়, তাহলে এরকম নিচের দিকে আসার কথা, এনিওয়ে আমরা দুটো পয়েন্ট পাবো, রাইট? এখান থেকে আমরা ID is equal to 0 ধরলে একটা পয়েন্ট পাবো, আর VGS equal to 0 ধরলে আরেকটা পয়েন্ট পাবো, এই দুটো পয়েন্টকে আমরা যখন অ্যাড করব, দেন স্ট্রেট লাইন, এন্ড এই স্ট্রেট লাইনটা আমাদের এই কার্ভটাকে ক্রস করবে, ইন্টারসেক্ট করবে, এন্ড দ্যাট উইল বি দ্য অপারেটিং পয়েন্ট, কিউ পয়েন্ট, তাহলে কিউ পয়েন্ট থেকে আমরা সব বাকিটা প্যারামিটার পেয়ে যাবো। এটা আমাদের এক্সাম্পল, আমরা একটা রিয়েল ডেটা নেই, রিয়েল ডেটা ধরে আমরা করি, তাহলে আমাদের বেটার হবে, রাইট? উই গট ইট, আমরা একটা ভ্যালু রিয়েল আমাদের এক্সাম্পল আছে, যেটা ভ্যালুটা ধরি, দেখো এখানে এক্সাম্পল কত, এটা 7.5, এখন এক্সাম্পল করাচ্ছি, কারণ তোমার এক্সারসাইজ করলে আমরা বুঝতে পারবো না আমাদেরটা হচ্ছে কিনা। 7.5 এখানে একটা প্রবলেম দেয়ার, প্রবলেমটা কেমন দেখো, এখানে দেওয়া আছে 12 ভোল্ট and then 1.5K, and this is a D, and this is a ground, and this is a G point, this is a S, this is a D,
and there's a resistance here 680 ohm, not kilo ohm, and voltage is not here. This one is a little bit easier. আমরা তো ইজি করতে চাই না, আরেকটা এক্সাম্পল দেখি। এখানে সরাসরি এখানে ভোল্টেজের ভ্যালুটা জিরো দেওয়া আছে, হ্যাঁ জিরো দিলে আমাদের ইজি হয়ে যায়। $7.7 ওকে, আমরা এটাকে নিজেরাই আমরা একটু কমপ্লিকেটেড করি, রাইট? এখানে নাই আমাদের এক্সাম্পলে, আমার এখানে প্রিন্ট আউট না, এক্সাম্পলে এটা মাইনাস, এটা দেওয়া নাই। আমরা এখানে একটা ভোল্টেজ সোর্স বসাই দিই, হ্যাঁ লেটস সে এটা আমরা 3 ভোল্ট, হ্যাঁ এটা যদি বসাই দেই তাহলে একটু কমপ্লিকেটেড হবে, ভোল্টেজ সোর্স না বসালে ইজি হয়ে যায়। আমরা এখন দেখো এটা আমাদের কি হয়েছে ইকুয়েশনটা, আরো দেওয়া আছে IDSS equal to 12, IDSS equal to 12 milliampere আর VP equal to 6 -6, VP equal to -6। তাহলে আমাদের আমরা এখন ওকে কার্ভটা ড্র করি। এটা আমরা এটা 0 0, এটা হলো VGS মাইনাস, এটা হলো ID, এটা হলো 0 0 পয়েন্ট। এখানে আমরা ফার্স্ট আমাদেরকে ক্যারেক্টারিস্টিক কাজটা ড্র করতে হবে। IDSS ইকুয়াল টু আমরা যদি এখানে 12 বলি, এটা 12 মিলিঅ্যাম্পিয়ার আর এদিকে -6, লেটস সে হিয়ার ইজ এ -6। তাহলে এই দুটো পয়েন্ট আমরা পেয়ে গেছি। তারপরে আমরা আরেকটা কি জানি, যদি এটাকে হাফ নেই, -3 নেই, তাহলে এটা 1/4 হয়ে যায়। তাহলে 12 এর 6, এটা হলো 6 মিলিঅ্যাম্পিয়ার আর 3 মিলিঅ্যাম্পিয়ার। এইটা একটা পয়েন্ট পাবো আমরা, 1 পয়েন্ট পেয়েছি। আচ্ছা তোমরা সবাই পরীক্ষার হলে, না পরীক্ষা না, কুইজের সময় সবাই একটা জিনিস করেছো দেখলাম, কি জানি 3 VP নিয়েছো, VP/3 নিয়ে 2.4 নাকি একটা ভোল্টেজ এখানে পেয়েছো। এটা কোথায় পেলে সবাই? এখানে 2.4 নিয়ে এটাকে কি জানি করেছো, 1/3 নিয়েছো, তাই না? 4, এটা যদি 4 নাও, মনে করো 3, এটা 4, এটা 5, এটা 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 যদি 4 মিলিঅ্যাম্পিয়ার হয়, তাই না? ID/3 নিয়েছো বোধহয়, না কি জানি একটা নিয়েছো দেখি। ID/3 নিলে, কিন্তু ওটা আমি জানি না ওটা কোথা থেকে তোমরা পেয়েছো, সবাই দেখলাম ওটা করেছো কপি, বাট আই ডোন্ট নো। এনিওয়ে, তো আমি আরেকটা করি, VP ইজ ইকুয়াল ID ইজ ইকুয়াল টু, আমরা IDSS মানে হলো 12 ইন্টু 1 মাইনাস, আমরা এটা 3 নিয়েছি, তো আমরা এটা 2 নেই, এটা হলো না, অথবা 1 নিতে পারি, 2 নিলে বেটার হয় বোধ হয়। 2 নিলে এটার সাথে ক্যান্সেল হবে, 1 মাইনাস, এটা হলো -2 ডিভাইড বাই -6, এটা VGS এর ভ্যালু, VGS ইকুয়াল টু -2 নিয়েছি আমি। তাহলে ID কত হয়, এটা স্কোয়ার, মাইনাস মাইনাস ক্যান্সেল হয়, 12 ইন্টু এখানে আমরা 1/3, 3 ইকুয়াল টু 4/9, এটা ক্যান্সেল হয় 3, এটা হলো 4 নাকি, এটা হলো 16/3 মিলিঅ্যাম্পিয়ার, 16/3 হলো 5.3। তো আমরা যদি -2 নেই, তাহলে VGS -2 নিলে, এটা হলো -2, -1 যদি নেই তাহলে -2 নিলে এটা হলো 5.3 হবে। আমরা 3 4 5 যদি নিই এরকম জায়গা হবে, রাইট? আমরা একটা কার্ভ তৈরি করি। আচ্ছা এটা ব্ল্যাক কালার দিয়ে, অসুবিধা নেই, লিটল বিট ডাউন চলে গেছে এটা। আমরা ধরলাম এটা হলো কার্ভ, আমরা ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভস পেয়ে গেছি, ট্রান্সফার ক্যারেক্টারিস্টিক্স।
এখন আমাদের যে আরেকটা ইকুয়েশন লাগবে সেটা কোথা থেকে মনে হয়েছে, আমরা 1 নাম্বার লুপ থেকে নিলে আমাদের হবে না, উই হ্যাভ টু টেক ইট ফ্রম দিস লুপ 2। সেখান থেকে আমরা কি পেয়েছিলাম এখানে, এটা হলো ভিজিএস, তাই না? বলো আবার, ভিজিএস কে নেগেটিভ নিয়েছিলে, পজিটিভ তুমি যে কোনোটা নিতে পারো, উল্টাটা নিতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। এটা ভিজিএস, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, এটা পজিটিভ এটা নেগেটিভ, আর এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ। যেটা নিতে চাও তুমি নাও। আমরা এটাকে ভিজিএস, এটাও নিতে পারি, ভিজিএস প্লাস আইডিআরএস। এই দুটোই প্লাস নিলাম, প্লাস থেকে মাইনাস প্লাস, প্লাস থেকে মাইনাস প্লাস, তাহলে মাইনাস থেকে প্লাসটা হয়ে যাবে মাইনাস ভিএসএস, ভিএসএস ইকুয়াল টু 0। এটা নিতে পারো, অথবা উল্টাটা যদি করো তুমি, উল্টা মাইনাস ভিজিএস মাইনাস আইডিআরএস, তাহলে এটা হয়ে যাবে প্লাস ইকুয়াল টু 0। বোথ আর সেম থিং। দেখো মাইনাস কমন নিলে ওইটাই আসে, হ্যাঁ তুমি যেটা ইচ্ছা সেটা নিতে পারো। তাহলে আমরা এটার ভ্যালুগুলি বসিয়ে দিই। ভিজিএসটা আমরা আমাদের বের করতে হবে, তাহলে মাইনাস ভিজিএস মাইনাস আইডি, এটাই আমাদের প্লট করতে হবে। আর এস এর ভ্যালু হলো 680, 680 ওহম। তার মানে আমরা এটাকে কি করি, ওকে তাহলে ভোল্ট, আচ্ছা এটা এটা ভোল্টেজ হলো +3 ভোল্ট ইকুয়াল টু 0। এটা আমরা এই যে এই ধরনের প্রবলেমের সময় আমরা সবগুলি, বিশেষ করে ইলেকট্রনিক্সে ভোল্টেজগুলি সবসময় ভোল্টই থাকে, কারেন্টগুলি মিলি অ্যাম্পিয়ার হয়, আর রেজিস্ট্যান্সগুলি হলো কিলো ওহম হয়, রাইট? কিলো ওহম। এটা নিলে সবসময় কারেন্ট মিলি অ্যাম্পিয়ার হবে, আর ভোল্টেজই থাকবে, আর রেজিস্ট্যান্স হয়ে যাবে কিলো ওহম। তাহলে এখানে যে আমরা 680 আছে, দেখো আমরা এটা একটু চেঞ্জ করে নিই, কারণ বইয়ের সাথে আমরা যেহেতু আমরা এখানে ভোল্টেজ দিয়েছি, আমাদের সুবিধার্থে আমরা এটা কিলো ওহমই দিয়ে দিই এখানে, হ্যাঁ আমাদের নাহলে একটু একটু প্রবলেমই পড়তে হবে। আমরা 1.5 কিলো ওহম দিয়ে দিই, রাইট? 1.5 কিলো ওহম, 1.5 কিলো, এটা দিয়ে দিই আমরা। তাহলে এখন দেখো তো কি হবে, এটা আমরা যে ইকুয়েশন পেয়ে গেছি, দেখো এই ইকুয়েশনটা এখন প্লট করতে হবে এই কার্ভে। প্লট করতে গেলে কি হয়, এখন নাও ভিজিএস ইকুয়াল টু যদি 0 হয়, ভিজিএস ইকুয়াল টু 0 হলে আইডির ভ্যালু কত হবে, না আমাদের ওরকম হয়ে যায় না, আইডি ইজ ইকুয়াল টু হবে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার। এটা 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার হবে, রাইট? এটা 3 ডিভাইডেড বাই 1.5। কিন্তু দেখি করে দেখি একটু কেমন হয়। আইডি ইজ ইকুয়াল টু যদি 0 ধরো, আইডি ইজ ইকুয়াল টু 0 ধরলে ভিজিএস উইল বি হাউ মাচ, আইডিটা 0 হবে হলো এই অ্যাক্সিসে, ভিজিএস এর ভ্যালু হবে 3। এটা আমরা প্লট করতে পারি না, তাই না? এখানে হয়ে যায় একটা পয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার, রাইট? এটা ক্রস করে না, রাইট? এটা ক্রস করে না, তাহলে আমরা কি করতে পারি এটাকে, তাহলে আমাদের এদের মতোই করতে হবে। এদেরটা যদি দিয়ে করি, এটা কেমন করে ক্রস করে কম, এটা ইজি হয়ে যায়, ওদেরটা আমাদের why doesn't it come like that way? if আমাদের ইকুয়েশনটা let's see, VGS equal to minus VGS minus IDRS plus DSS equal to 0, right? আমাদের ইকুয়েশনটা is all right, same as the book। তাহলে আমরা এখানে বলেছি ID is equal to 0 হলে VGS equal to VSS, ID is equal to 0 হলে VGS equal to VSS, okay, that's right। and ID and VGS equal to 0 হলে, VGS equal to 0 হলে ID is equal to VSS divided by RS, VSS divided by RX। হ্যাঁ একই হয়। তাহলে আমাদের এটা প্লটটা হচ্ছে না কেন, প্লটটা is not accepting। VSS is equal to positive voltage, কিন্তু এটা এক্সাম্পলে দেয়নি তো করে,
এক্সাম্পলে 0 দিয়েছে, 0 দিলে তো ইজি হয়ে যায়, আমরা একটা নেগেটিভ ভ্যালু দিয়ে চাচ্ছিলাম আমরা। আমরা একটা কত ভ্যালু দিলে আমাদের আসবে দেখি, একটা অন্য ভ্যালু এখানে যদি আমরা আর বড় ভ্যালু দিলে হবে। VGS এর ভ্যালু ইজ এ নেগেটিভ ভ্যালু ইজ ওকে। ওকে, আমরা এটা তাহলে বইতে যেটা আছে সেটা করি, তারপরে আমরা এক্সাম্পল, আমার কাছে প্রিন্ট আউট নাই, বই যেটা সফট কপি আছে ওইটা দেখতে হবে তাহলে আর্ট এক্সাম্পল। আর না হলে আরেকটা কাজ করতে পারি আমরা, এই ভোল্টেজটাকে নেগেটিভ ধরে দিতে পারি। ভোল্টেজ যদি আমরা নেগেটিভ ধরি তাহলে আমাদের হয়, তাহলে আইডিটা হবে দেখো, এটা ভোল্টেজ যদি এটা মাইনাস ধরি, তাহলে আইডি উইল বি হাউ মাচ, আইডি উইল বি -2 মিলি অ্যাম্পিয়ার, তাহলে হয়। বুঝছো, এটা কারণ নিচের দিকে যেতে হবে। দেখো তোমাদের এই যে এটা এটা কেমন দিয়েছে, ক্যান ইউ সি দ্যাট এক্সাম্পল, এরকম রাইট সাইডে যেতে হবে। ভিজিএস ভিএসএস পজিটিভ, কিন্তু এটা আমাদের আসছে, ও নো ইজ ওকে, নো দ্যাট ওয়াজ অল রাইট, ও আমরা ভুল করেছি, এটা ভিজিএস কো 3 ভোল্ট পজিটিভ আসছে, নো দ্যাটস রাইট, আমরা উল্টো রাইট, হোয়াটএভার ইজ এক্স্যাক্টলি রাইট। ওকে, দেখো তাহলে আমরা এই দুটো পয়েন্ট, কোন দুটো পয়েন্ট পাবো দেখো তো এখন। VGS equal to 0, আমাদের এটা ঠিকই আছে, আমাদের যে ডেটা নিয়েছি, VGS equal to 0 হলে আইডি হবে 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার, আমরা সেটা কোন পয়েন্ট, এই পয়েন্ট না? Yes, sir. and then ID is equal to 0 হলে VGS 3 ভোল্ট, দেখো VGS কিন্তু পজিটিভ, এখানে দেখো পজিটিভ, তো পজিটিভ কোন দিক হবে আমাদের, যে VGS তো নেগেটিভ হলো এই লেফট সাইডে, আর তাহলে VGS পজিটিভ হবে রাইট সাইডে। ওকে, দ্যাটস উই ওয়ান্ট। দ্যাটস আমরা যদি এখানে -1 -2 হয়, তাহলে এখানে +1 +2 +3, এইখানে এদিকে হলো VGS প্লাস VGS, আমরা এইখানে একটা পয়েন্ট পাবো আমরা। গুড, হ্যাঁ সেটাই চাচ্ছিলাম আমরা। তাহলে এই পয়েন্ট আমরা যদি পেয়ে যাই, এখন দেখো এই পয়েন্ট আমরা অ্যাড করবো, আমাদের অ্যাড করলে কি হবে, এই এই দুটো পয়েন্ট দিয়ে একটা স্ট্রেট লাইন হবে, এই স্ট্রেট লাইনটাকে এক্সটেন্ড করে দিতে হবে, এক্সটেন্ড করে দিলে আমরা এই যে পয়েন্ট পেয়ে গেছি এখন, দিস ইজ দ্য কিউ পয়েন্ট, আমাদের এত দূর যেতে হবে না। সো দিস ইজ দ্য কিউ পয়েন্ট, তাহলে এখন আমরা কিউ পয়েন্ট যখন পেয়ে গেছি, দিস ইজ দ্য কিউ পয়েন্ট, তাহলে এর করসপন্ডিং আমরা যখন নিচের দিকে যাব, সো দিস ওয়ান উইল বি আই নো ভি কিউ, নো VGS কিউ ইকুয়াল টু কত হবে দেখো তো, এটা 2, এটা 3 এর কাছাকাছি, 2.5, লেটস সে 2.6 এর মতো হবে, 2.6, এটা মাইনাস, এটা দিছে লেফট সাইড, সো ইট উইল বি মাইনাস লেটস সে 2.6 or 7, maybe 2.6 or 7, এত ভোল্ট, and কারেন্ট কত হবে, এখান থেকে যেতে হবে এদিকে, এটা এরকম পয়েন্টে চলে আসছে, এটা ছিল হলো -3, আর এটা ছিল মাইনাস, না না নট মাইনাস, এটা হলো 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা ছিল 3 মিলি অ্যাম্পিয়ার, এটা 6 মিলি অ্যাম্পিয়ার ছিল এই পয়েন্ট, তাহলে আমরা এটা 3, এটা 6, 4.5 এর মতো, রাইট, এই পয়েন্টকে আমরা বলতে পারি এটাকে বলতে পারি ডি কিউ হবে লেটস সে 4.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার, বুঝতে পেরেছো? রাইট, এটা আমরা পেয়ে গেলাম IDQ আর VGS এই দুটো ভ্যালু তো আমাদের মেইনলি লাগবে, এই দুটো ভ্যালু পেয়ে গেলে তারপরে এখন তোমার কোশ্চেনে অনেক কিছু দেওয়া আছে। দেখো আমরা এই কোশ্চেনের সাথে, রাইট, যে কোশ্চেন আমরা সলভ করছি প্রবলেম, এটার কাছাকাছি আসে কিনা অ্যান্সারটা, it is good, is VGSQ is 2.6, is minus, is 2.6 exactly, বাট IDQ টা ঠিক হয় নাই, কারণ আমরা যে এখানে একটা আমরা রেজিস্ট্যান্স এবং ভোল্টেজ চেঞ্জ করেছি, it doesn't matter। কিন্তু আর কি কি বের করতে হবে দেখো, তোমাকে ইকুয়েশনে এটা আরো কিছু কিছু বের করতে বলছে, যে VD VG VS, এগুলি বের করতে হবে, আমরা এগুলি তুলে দেই। VD VG VS, 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 VD VG VS
বের করতে হবে হলো আইডি কিউ, তো বের করলাম আমরা আইডি কিউ, ভিজিএস কিউ, এই দুটো বের করেছি অলরেডি। আর আমাদের বের করতে হবে হচ্ছে ভিডি, তারপরে ভিএস, ভিডি, ভিজি, তারপরে হলো ভিডিএস। এই জিনিসগুলি বের করতে হবে। দেখো এখন এটা এটা আমরা এখন ইজিলি পেরে যাবো। আমাদের এখন ওটার দরকার নাই, আমাদের কার্ভেরও দরকার নাই, শুধু ওই দুটো ভ্যালু লাগবে আমাদের। আমরা অলরেডি পেয়েছি এটা। we already got it. This one is equal to, let's say, 4.5 milliampere, আর VGS Q পেয়ে গেছি হলো 2.6 ভোল্ট। ওকে, আমরা এটা 2.5 লিখি না, 2.5 লিখলে আমাদের ক্যালকুলেশন ইজি হবে। তাহলে আমরা এখন ভিডি এর ভ্যালু বের করবো কি করে? দেখো ভিডি হলো আমাদের এই যে এখান থেকে এই এই কি বলে, এই যে এই লাইন থেকে আসবে, এটা হলো এস পয়েন্ট, এটা হলো ডি পয়েন্ট, এটা হলো জি পয়েন্ট। এখন দেখো তুমি ভিডি বের করবে কি করে, এখানকার ভোল্টেজ বের করবে কি করে? স্টার্টিং ফ্রম দিস, এখানে গ্রাউন্ড থেকে তুমি উপরে ক্যালকুলেট করে করে এই পর্যন্ত যেতে পারো, রাইট? এইখান থেকে পর্যন্ত, অথবা তুমি এইখান থেকে 12 ভোল্ট থেকে এটা মাইনাস করতে পারো। এটা যেহেতু অনেকগুলি জিনিস, 1 2 3, তুমি এখান থেকে ইজি হয়। এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হবে 12 ভোল্ট মাইনাস ভোল্টেজ অ্যারাউন্ড হিয়ার, এখানে, রাইট? ভিডি হবে 12 মাইনাস, এখানে আইডি কারেন্ট ফ্লো করে, আইডি আইডি কিউ ইন্টু এটা হলো আর ডি ইন্টু আর ডি। এটা করলেই বেড়ে যাবে। তাহলে 12 মাইনাস আইডি কিউ এর ভ্যালু দেওয়া আছে যে 4.5 ইন্টু এটা 1.5, 1.5 হলো তোমার রেজিস্ট্যান্স, 1.5 কিলো ওহম ছিল রেজিস্ট্যান্স, আর কারেন্ট হলো 4.5। এটা কত হয়? অ্যারাউন্ড 7 এর মতো, রাইট? অ্যারাউন্ড 7 সামথিং ভোল্ট, রাইট? আমরা অত ডিটেলস করার দরকার নাই, আমরা এইভাবে বের করতে পারি, রাইট? আবার উল্টা দিক থেকেও বের করা যায়, কিন্তু ইউ ক্যান ক্যালকুলেট ফ্রম দ্য আদার সাইড। এই পয়েন্টের ভোল্টেজটা ধরো এইখান থেকে কিভাবে বের করবে? এটা এখনো একটু কঠিন হবে, কারণ আমি এখনো ভিডিএস বের করি নাই। যে এখানে দেখো ভিডিএস এখনো করা হয় নাই আমাদের। ভিডিএস আগে বের করতে হবে, তারপর তুমি এটা করবে। ভিএস কত হবে? দেখো এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? এই পয়েন্টের ভোল্টেজ হবে দিস ভোল্টেজ আর দিস ভোল্টেজ, না? এই দুটো ভোল্টেজকে অ্যালজাব্রিক সাম। কিন্তু দেখো এই ভোল্টেজ কিন্তু উল্টা দিকে, এইটার এইদিকে উপরে নেগেটিভ, নিচে পজিটিভ। আর এইখানকার এখানে যে আর এস এর ভোল্টেজ হবে উপরে পজিটিভ, নিচে নেগেটিভ। বি কেয়ারফুল যে এখানে কিভাবে বের করবেন। যে ভিএস হবে কত? ভিএস হবে তোমার আইএস, আই আই ডি কিউ আর এস। এই ভোল্টেজটা হলো এই ভোল্টেজ, এটা হলো পজিটিভ থেকে নেগেটিভ, আর এটা হলো নেগেটিভ থেকে পজিটিভ। তাহলে মাইনাস ভিএসএস, এটা হলো ভিএসএস 3 ভোল্ট। এটা উল্টা হবে। তাহলে দেখো এটা কত হয়? তাহলে আইডি কিউ এর ভ্যালু আমরা জানি 4.5 ইন্টু, আমরা এখানে 1.5 নিয়েছি, 1.5 মাইনাস ভিএসএস এর ভ্যালু আছে 3 ভোল্ট, 3 ভোল্ট, রাইট? তাহলে এটা করলে কত হবে? দেখো ইকুয়াল টু, আমরা এটাকে যদি 7 ধরি, 7 ভোল্ট মাইনাস 3 ইজ ইকুয়াল টু 4 ভোল্ট হবে, রাইট? এই দুটো গুণ করলে আমি জানি না কত হবে, কাছাকাছি হবে, 7 এর কাছাকাছি, রাইট? অ্যাপ্রক্সিমেটলি। তো দ্যাট উইল বি 4 ভোল্ট। তো এটা হলো ভিএস হয়ে গেল। তাহলে ভিজি, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? দেখো তো এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত হবে? বলতে পারো? গেটের ভোল্টেজ, গেটের এই মাথায় কত দেওয়া আছে? গ্রাউন্ড লাগানো না? Yes, sir. তাহলে কত হয় ভোল্টেজ? Then zero. Zero. শুধু জি যদি বলে অনলি ভোল্টেজ এট জি, দেন ইট জিরো। এই পয়েন্টের ভোল্টেজ জিরো, তাহলে এর মাথাতে তোমার গ্রাউন্ডে। তারপরে ভিডিএস, এখান থেকে এইটুক লাগবে ভোল্টেজ, এখান থেকে এইটুক ভোল্টেজ। তাহলে কি হবে?
এবার একটু ইকুয়েশনটা বড় ইকুয়েশন লাগবে। এখন এই পুই উপর থেকে নিচে পর্যন্ত ইকুয়েশন লিখতে হবে না? এই উপর থেকে শুরু করে একবার নিচে পর্যন্ত ইকুয়েশন লাগবে। তার ভিতরে সব এটা জানি, এটা জানি, এটা জানি, এটা জানি, শুধু আমরা এই মাঝখানে এইটুকু জানি না। তাহলে সেই উপরের ইকুয়েশন কি হবে? এখান থেকে 12 ভোল্ট, এই যে 12, এটাকে আমরা পজিটিভ ধরলে বাকিগুলি সব নেগেটিভ হবে। I dq into 1.5 into 1.5 এই ভোল্টেজ। তারপরে হলো এটা হলো আমরা এটা পজিটিভ, এটাকে বলছি পজিটিভ নেগেটিভ, এটা পজিটিভ নেগেটিভ, সবগুলি পজিটিভ নেগেটিভ হবে। এটা মাইনাস হবে, মাইনাস VDS, এটা আমরা জানি না, এটাই বের করতে হবে। তারপরে এটা এটা আবার আসবে আরেকটা, এটা মাইনাস VDS এর পরে মাইনাস আবার IDQ ইন্টু 1.5 ভোল্ট, এই ভোল্টেজটা এটা হলো মাইনাস, এটা প্লাস থেকে মাইনাস গেছে, মাইনাস হয়েছে। তারপরে লাস্টেরটা হবে প্লাস, উল্টা সাইড এই যে প্লাস 3 ভোল্ট ইকুয়াল টু 0। এর ভিতরে দেখো সবগুলি নন, শুধু VDS টা আননোন। তাহলে VDS টা মাইনাস আছে, আমরা ওই এক সাইডে নিয়ে যাই। তাহলে VDS টা যদি এক সাইডে নিয়ে যাই তাহলে এটা থাকবে মাইনাস, মাইনাস না 12 মাইনাস এটা IDQ এর ভ্যালু আমরা জানি 4.5, 4.5 ইন্টু 1.5। ওই এখানে একটা দুইটা একই জিনিস আছে, এরকম দুইটা জিনিস আছে, IDQ ইন্টু 1.5 অলসো। তাহলে এটা 1, এটাকে আর একটা 2 দিয়ে গুণ দিলে আমাদের এটা পুরোটা পেয়ে যাই। তারপরে প্লাস আছে 3, এটা হলো 12 মাইনাস 1.5 কে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 3 হয়। তারপরে 3 দিয়ে এটাকে মাল্টিপ্লাই করলে কত হয়? 13.5 প্লাস 3, দেখো কত হয়? 12 minus 12 and 3 is 15, 15 minus 13.5 is 1.5 নাকি না 2.5? Yes, sir. 1.5, তাহলে এটা হলো, তাহলে VDS হলো 1.5 ভোল্ট। এভাবে বের করতে হবে। হ্যাঁ, VDS টা বের করাটা একটু একটু কঠিন, একবারে উপর থেকে নিচে পর্যন্ত পুরো স্ট্রেট লাইন, যেটা এটার ইকুয়েশন বের করতে হবে ফার্স্টে, তারপরে বের করবে, তারপরে তুমি ক্যালকুলেশন করে বের করবে। So that is VDS, right? 1.5. So this is the technique. তাহলে আমরা চারটে টেকনিক শিখে ফেলেছি। এখন আমরা এখন মেইনলি হচ্ছে প্রবলেম সলভ করতে হবে। দেখো আমরা আরো যদি আরেকটা প্রবলেম সলভ করি টুডে। আমরা লাস্ট ক্লাসে একটা করেছিলাম সলভ, রাইট? ভোল্টেজ ডিভাইডারের করেছিলাম না? এখন দেখো আমরা অন্য একটা সার্কিটের দেখি, অন্য একটা সার্কিট। আমরা এতক্ষণ তো দেখো কি সার্কিট নিয়ে কাজ করলাম, যে ফেট নিয়ে কাজ করেছি এ পর্যন্ত। আমাদের সার্কিটটা এরকম সবসময় এরকম ছিল, হ্যাঁ? এখন এরকম না থেকে এগুলি এটা হলো ফেট, রাইট? ফেট, যে ফেট নিয়ে কাজ করেছি সবসময় প্রবলেম সলভ করেছি, কিন্তু আমরা বলছি যে ফেট আর হলো ডিপ্লিশন টাইপ মসফেটের সেম থিং, কিন্তু ডায়াগ্রামটা ডিফারেন্ট। এখন দেখো আরেকটা প্রবলেম, এটা কত নম্বর প্রবলেম দেখি? 7.6, এক্সাম্পল 7.6। আমরা নেক্সট ক্লাসে আমরা আরো কিছু আমরা এক্সারসাইজ থেকে বের করে প্রিন্ট করবো আমি, এখানে তো সবগুলি নাই প্রিন্ট করা। 7.6 যদি দেখো, এখানে আছে তোমার সার্কিট হলো ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ সার্কিট হিয়ার। এরকম সার্কিট আছে, এটা হলো গেট, এটা হলো সোর্স, এটা হলো ড্রেন। এটা হলো ডিপ্লেশন টাইপ ডিমসফেট, এটা ডিপ্লেশন টাইপ মসফেটের। এটা দেওয়া আছে। তারপরে কিভাবে দেওয়া আছে দেখো, সার্কিটটা এরকম আছে, ক্যাপাসিটর দেওয়া, তারপরে এখানে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে, এখানে কানেক্টেড, দিস ওয়ান ইজ 18 ভোল্ট, এই পয়েন্ট 18 ভোল্ট। তারপরে ডিটা আমরা এখানে দেই, এইখানে
এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স দিয়ে এখানে আছে V0, তারপর এটা সোর্সের পরে একটা রেজিস্ট্যান্স আছে 750 ওহম, এটা হলো 1.8 কিলো ওহম, 110 মেগা ওহম, এটা হলো 110 মেগা ওহম, আর এটা হলো 10 মেগা ওহম, মেগা দেওয়া আছে কিন্তু এটা, দিস ইজ এ গ্রাউন্ড, এটা গ্রাউন্ড, আর দেওয়া আছে হলো IDSS ইকুয়াল টু 6 মিলি অ্যাম্পিয়ার, 6 মিলি অ্যাম্পিয়ার, VP -3, VP -3, এরকম দেওয়া আছে ডেটা। বের করতে হবে কি দেখো, IDQ VGSQ আর হলো VDS, এই তিনটা জিনিস বের করতে বলেছে। কিভাবে করবো বলো? ওয়ান ইম্পর্টেন্ট থিং একটা দেখো, যে এর মাথায় আছে VI, এখানে হলো VI, সরি, হ্যালো, আচ্ছা আমি এখন ক্লাসে আছি, তো তুমি পরে টেলিফোন করো ক্লাসে। হ্যাঁ, কি বলছিলাম, দেখো এখানে একটা দেখতে পাও, এটা ক্যাপাসিট্যান্স দেখতে পাও, এই যে VI দিয়ে একটা ক্যাপাসিট্যান্স, তারপর এখানে একটা V আউট এর এখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, দেখতে পাচ্ছ? Yes, এটা কি sir. দেখেছো আগে তোমরা? না স্যার, এই টাইপের ডায়াগ্রাম দেখি। হ্যাঁ, এরকম ডায়াগ্রাম থাকলে ভয় করার কিছু কারণ নাই। আমরা এই চ্যাপ্টারটা হলো, দেখো এখানে আমরা হলো ডিসি, এই যে আমরা যে বায়াসিং গুলি এ পর্যন্ত দেখালাম 4 রকম বায়াসিং, এটা হলো ডিসি বায়াসিং। আমি ডিসি নামটা আগে দেই নাই, কারণ আমি ডিসি, কারণ আমরা এই ক্যাপাসিটর এর আগে কখনো ইউজ করি নাই। এখন যখন তুমি ক্যাপাসিট্যান্স দেখলে, তার মানে তুমি ক্যাপাসিট্যান্স দেখলে হয়তো ভয় পেয়ে গেছো যে হাউ ক্যান আই সলভ ইট। এর আগের ডায়াগ্রামে কোথাও ক্যাপাসিট্যান্স আমি দেই নাই, কিন্তু এখানে বইতে আছে, এবং তোমার পরীক্ষার সময় তোমার থাকবে, কুইজে থাকবে। আসলে আমরা এই চ্যাপ্টারটা পুরোটা হলো ডিসি বায়াসিং, কারণ আমরা করছি হলো ডিসি, ডিসির জন্য, একটা ডিসির জন্য ক্যাপাসিট্যান্সটা কিভাবে কাজ করে বলো তো, এটা ডিসি সার্কিটে ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু কিভাবে বের করো তুমি? ক্যাপাসিট্যান্সের ভ্যালু জানো, এর ইউনিট কি জানো? ফ্যারাড। ফ্যারাড, লেটস সে 20 ফ্যারাড। তো এইটা যখন তোমার সার্কিটের ভিতরে লাগানো থাকে, তখন এটা কিভাবে, কি হিসেবে কাজ করে সেটা? এটা কি কারেন্ট সোর্স, ভোল্টেজ সোর্স, আর রেজিস্ট্যান্স, কি এগুলি? স্যার ফার্স্টে চার্জ হয়, দেন ডিসচার্জ হয় যদি অফ। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি, এটা চার্জ হয় এবং ডিসচার্জ হয়। তা আমি যদি মনে করি এটা ডিসি তে লাগাই দেই, এরকম একটা ডিসি মনে করি, এটা ভোল্টেজ আছে, এটা মনে করো 5 ভোল্ট পাওয়ার সাপ্লাই ব্যাটারি, এটা দিলে এইখানে একটা ক্যাপাসিট্যান্স আছে, ক্যাপাসিট্যান্স এরকম একটু লেখে, তাই না, এরকম ঘুরায় দেয় নিচেরটা, এটা দিলে কি হয় বলো তো? এটা চার্জিং। এটা ভোল্টেজ, যদি এই ভোল্টেজের জন্য প্রথমে এই ক্যাপাসিটরটা কি হবে, চার্জ হবে। কততে চার্জ হবে বলতো? চার্জ হলে এই ভোল্টেজ কত হবে? 5 ভোল্ট। 5 ভোল্ট। এই ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ হবে 5 ভোল্ট, এবং ওকে আমি পজিটিভ দিয়ে ফেলেছি, তা পজিটিভ কোন দিকে হবে? এটার পজিটিভ তো উপরে, যেহেতু ভোল্টেজ সোর্স, পজিটিভ নেগেটিভ, নেগেটিভ, এটার পজিটিভ কোন দিকে হবে বলো তো? স্যার উপরে। উপরে পজিটিভ হবে, গুড। এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভ হবে। দেখো এই তাহলে 5 ভোল্ট আমরা যখন ব্যাটারি লাগাবো, তখন এই ক্যাপাসিটরটা প্রথমে এর ভিতরে কারেন্ট একটু যাবে, এই পথ দিয়ে কারেন্ট একটু যাওয়ার পরে এখানে ভোল্টেজ, এই ক্যাপাসিটরটাকে চার্জ করে এর 5 ভোল্ট তৈরি করে ফেলবে। 5 ভোল্ট যদি তৈরি হয়ে যায়, তারপর এখানে কি তুমি বলো তো এখানে কত কারেন্ট যাবে? তারপর চার্জ হয়ে গেলে তারপর কত কারেন্ট যায়?
বলতে পারো? তো চার্জ হয়ে গেলে তার কোনো কারেন্ট যেতে পারবে না। চার্জ হয়ে গেলে কোনো কারেন্টই যায় না, কারণ তখন কি হয়, তখন কারেন্ট যদি না যায় তখন এই সার্কিটটাকে তুমি কি সার্কিট বলবে? না স্যার, ওপেন ওপেন হয়ে যায়, রাইট? ওপেন স্যার। এই সার্কিট 5 ভোল্ট ছিল, প্রথমে ক্যাপাসিটর ছিল, তারপর একটু পরে ওই পোর ভিতর দিয়ে আর কোনো কারেন্ট যায় না, তখন এটা এই ক্যাপাসিটরটা এখানে ওপেন হয়ে যায়, এরকম সার্কিট হয়ে যায়, কোনো ভোল্ট কোনো কারেন্ট ফ্লো করে না, শুধু ভোল্টেজ সোর্সটা থেকে যায়। তার মানে ডিসি বা এটা ডিসির জন্য, বিকজ অফ দ্য ডিসি পাওয়ার, ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই। কিন্তু যদি তুমি এখানে এসি দিতে, এসির সিম্বল এরকম না, তাহলে চার্জিং আর ডিসচার্জিং হতো। তাহলে কি চার্জিং হয় নাকি? চার্জ তখন তো হতো। কারেন্ট ফ্লো করে, হ্যাঁ, তখন তোর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে না? জি স্যার। এসি, এখানে যদি এসি হয় তাহলে কারেন্ট ফ্লো করে এটার ভিতর দিয়ে, কিন্তু ডিসি হলে ওর ভিতর দিয়ে কারেন্ট ফ্লো করে না, তাই? এটা আরেকটা ভাবে তুমি তোমরা পড়েছো নিশ্চয়ই, মনে রাখার কথা, যে এই ক্যাপাসিটরটা আসলে রেজিস্ট্যান্সের মতো কাজ করে, এবং সেটা কিভাবে, এই যে এক্স সি যেটা বলে, এটা 1/2πfc, এটা পড়েছো? এটার ইউনিট কি? ওহম, তাই না? এটার ইউনিট হলো ওহম, জাস্ট সেম অ্যাজ রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্ট্যান্সের মতো এটার ইউনিট এক্সসি। হ্যাঁ, এটাকে কি বলে তোমরা, কি বলো? ইম্পিডেন্স, ইম্পিডেন্স বলে না? আর এক্স এল, একটা হলো এক্স এল 2πfl, না কি বলে, না এটা না, ভুল হয়েছে, এক্সেল এর ভ্যালু কি জানি, ওমেগা এল, হ্যাঁ নাকি, কি ছিল না এক্সেল এর ভ্যালু? এই যে ইন্ডাকটেন্সের ভিতর দিয়ে যে ইম্পিডেন্স পাও তুমি, হ্যাঁ, তাহলে ওটা আমরা করছি না, তো এটার নাম হলো 2πfc। তাহলে এফ এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে এটা। তাহলে ইম্পিডেন্স যখন কি বলে, এই এফটা কি, এফটা হলো ফ্রিকোয়েন্সি অফ দ্য সোর্স। তো যখন ডিসি সোর্স থাকে, ডিসি সোর্স যদি হয়, ডিসি সোর্সের ফ্রিকোয়েন্সি কত? আমাদের বাড়িতে যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে, এই যে পিডিবি যে পাওয়ার সাপ্লাই 220 ভোল্ট, এর ফ্রিকোয়েন্সি কত জানো? জানো না? 50 হার্জ, রাইট? আমাদের বাসায় যে পাওয়ার সাপ্লাই সেটা এরকম না, এরকম সুইং করে না, এরকম সুইং করে, এবং এটা প্রতি সেকেন্ডে 50 বার। কিন্তু ডিসিতে কোনো সুইং হয় না, এটা তার মানে ফ্রিকোয়েন্সি হলো 0 ফর ডিসি। ডিসির জন্য ফ্রিকোয়েন্সি 0, এখানে যদি তুমি 0 বসাও তাহলে 1/0 হয়ে যায় পুরোটা, ইকুয়াল টু 1/0 ইজ ইকুয়াল টু ইনফিনিটি। তাই দেখো এর ইনফিনিটি রেজিস্ট্যান্স হয়ে যায়। রেজিস্ট্যান্স ইনফিনিটি মানে কি? ওপেন সার্কিট। আমরা এই যে এখন এই চ্যাপ্টারে পুরোটা আমরা যে বায়াসিং করি পড়ছি, এটার জন্য এটা ডিসি বায়াসিং পড়ছি আমরা, ডিসি পাওয়ার সাপ্লাই, ডিসি সাপ্লাই। আর ডিসির জন্য তাহলে এটা ওপেন সার্কিট হয়ে যায়। আর এটা ওপেন সার্কিট যদি হয়ে যায় এরকম ওপেন, এটা ওপেন, ইনপুটও ওপেন। দেখো তো এখন কি ওইটা থাকে? আর দেখেছো এইটা তখন ডিসকানেক্ট হয়ে যায়, যে ইনপুট এবং আউটপুট এটা কিছুই থাকে না, এরকম হয়ে যায় সার্কিট। আমরা এখন এইটুকু সলভ করি, এ পর্যন্ত যা সলভ করেছি আমরা সেটা এটাই। ওকে, তাহলে এটা আমরা সলভ করলে কি করে পাবো? দেখো এই ভ্যালুগুলি আমাদের ভেরি ভেরি সিমিলার, তুমি আগে যেটা করেছো একই রকম জিনিস। দেখো এই যে আইডিএসএস আর ভিপি দেওয়া আছে, তার মানে কি? আইডিএসএস আর ভিপি দেওয়া আছে মানে এটা 0 0, আইডিএসএস দেওয়া আছে তোমার 6, আর ভিপি -3, এটাকে মনে করো 6 মিলি অ্যাম্পিয়ার আইডি, আর এটা হলো ভিপি ভিজিএস, ভিজিএস এর ভ্যালু দেওয়া আছে, এটা মনে করো -3, এই যে ভিপি মানে -3, এটা -3 হলে আমরা এটাকে ধরি -2, এটা -1, -2 নিলাম, এটা হলো -1.5, এটা 6 হলে এখানে আমরা নেব 3, এটা নেব 1.5, এটা 4.5। এখন দেখো আমরা পয়েন্ট, এই একটা পয়েন্ট তো পেয়ে গেলাম, এটা একটা পয়েন্ট, এটা একটা পয়েন্ট, আর একটা হচ্ছে আমরা 1.5 থেকে
যদি আমরা উপর দিকে যাই তাহলে এটা 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 1/4 হবে। এইখানে আরেকটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি, তাহলে দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেছি, আরেকটা পয়েন্ট লাগবে আমাদের। IDS ইকুয়াল টু আমরা কততে নেব, -1 এ নেই। তাহলে -1 এ নিলে আমাদের হলো, এটা হলো 6 মিলি অ্যাম্পিয়ার ইন্টু 1 মাইনাস 1 -1 ডিভাইডেড বাই -3 স্কোয়ার। তাহলে 6 ইন্টু এটা মাইনাস মাইনাস এই যে 4/9 এটা হবে। তাহলে 3 দিয়ে আমরা ক্যান্সেল করি, 3 এটা 2, তাহলে 8/3 2.66, রাইট। যখন কত হবে VGS, কত আমরা নিয়েছি VGS -1, VGS ইকুয়াল টু -1 হলে IDS ID হবে 2.66। তাহলে এটা যদি -1 যদি হয়, এসে সোজা এদিকে স্ট্রেট লাইন, এটা 1.5 ধরো আমরা এটা, তাহলে এখানে যদি 1.5 হয়, 2 কোথায় হবে, এটা 3 হলে এটা ধরো 2, এটা হলো আমরা 1, তাহলে 2.66 হলে এরকম জায়গা হবে, রাইট। এরকম যদি আমরা পয়েন্ট নেই তাহলে আমরা আমাদের কার্ভ তৈরি করে ফেলতে পারবো। তাহলে আমাদের so our curve will be like this, হ্যাঁ। এটা পেয়ে গেলাম আমরা কার্ভ। আর একটা কার্ভ কি লাগবে দেখো, এখানে এখানে নাও by looking at the circuit we have to decide what kind of biasing is this। এটা কি বায়াসিং দেখতে পাও, এই যে দুইটা প্যারালাল রেজিস্ট্যান্স আছে, না না প্যারালাল না, সিরিজ। এটাকে কি বলি আমরা, এই বায়াসিং কি বলি আমরা, ভোল্টেজ ডিভাইডার বায়াসিং, রাইট। লাস্ট ক্লাসে দেখেছিলাম। এই পয়েন্টটা জি, এই পয়েন্টের ভোল্টেজ কত, এই যে এখানে আছে VGS আছে একটা, এটা লাগবে আমাদের জি পয়েন্টের ভোল্টেজ। তাহলে VG হচ্ছে কত হবে, এখানে ভোল্টেজ হবে, বলেছিলাম লাস্ট ক্লাসে, রাইট। এই পুরো ভোল্টেজকে ভাগ দিতে হবে, টোটাল ভোল্টেজ এখান থেকে এই পর্যন্ত ভোল্টেজ হলো 18 ডিভাইডেড বাই এই দুটো ভোল্টেজ দিয়ে ভাগ দিয়ে এটাতে মাল্টিপ্লাই করলে এই পয়েন্টের ভোল্টেজ পেয়ে যাবো। সেটা কত, সেটা 110 প্লাস 10, দুটাই মেগা, এটা হলো মেগা ওহম। আবার উপরে মাল্টিপ্লাই দেবো আমরা 10 মেগা ওহম দিয়ে, 10 মেগা ওহম, তাহলে 10 মেগা ওহম কেটে যায়, আর 18 ভোল্ট, তাহলে এটা ভোল্টেজ থাকবে। তাহলে দেখো কত হয়, 18 ইন্টু 10 ডিভাইডেড বাই 120, এটা 10 10 ক্যান্সেল হয়ে গেল, এখানে থাকবে 6 2, এটা হলো 3, তাহলে 3/2 মানে হলো 1.5 ভোল্ট, রাইট। তাহলে এখানকার ভোল্টেজ হলো 1.5 ভোল্ট পেয়ে গেছি আমরা। দেখো, তাহলে এখন আমরা ইকুয়েশন লিখে ফেলতে পারি, এই যে লুপের ইকুয়েশন, এই যে এই লুপের ইকুয়েশন, আমরা এদিকে কারেন্টটা মনে করব ID কারেন্ট। তাহলে আমাদের এই লুপের ইকুয়েশন কি হবে দেখো, এই ভোল্টেজ এই যে VG-টা যেটা লিখলাম আমরা, এই যে 1.5 ভোল্ট, এটাকে আমরা পজিটিভ ধরি, তাহলে এটা হবে নেগেটিভ, মাইনাস VGS মাইনাস IDRS, এই IDRS এর ভিতরে যাবে, এটা হলো RS, ইকুয়াল টু 0 হবে। তাহলে 1.5 মাইনাস VGS মাইনাস ID ইন্টু এটা দেওয়া আছে 750 ওহম, রাইট। আমরা 750 কে কি করব, এটাকে আমরা এটা রাখতেও পারি, অথবা এইটাকে তুমি কিলো ওহমে চেঞ্জ করো, কিলো ওহমে চেঞ্জ করলে সবচেয়ে ভালো হয়, তাহলে আমাদের সবগুলি একই রকম হয়। তাই এটা কিলো ওহমে চেঞ্জ করলে জাস্ট সামনে একটা পয়েন্ট বসে যাবে, রাইট। 0.75 ইকুয়াল টু 0। এখন এখানে এটা আমাদের প্লট করতে হবে, এখানে দেখো কোথায় প্লট করব আমরা, VGS ইকুয়াল টু 0 ধরো, VGS যদি 0 ধরো তাহলে এটা এই টার্মটা 0 হয়ে যায়, তাহলে ID ইকুয়াল টু কত হবে, ID ইকুয়াল টু কত হবে দেখো তো, 1.5 ডিভাইডেড বাই 0.75। এই ক্যালকুলেটর আছে কারণ, এটা একটু দেখো তো। আরেকটা আমরা নেব ID ইকুয়াল টু 0 বসাবো, ID ইকুয়াল টু 0 বসাই, তাহলে আমাদের VGS কত হবে, এই যে VGS হবে এই যে 1.5 মাইনাস VGS ইজ ইকুয়াল টু 1.5 ভোল্ট। দেখো আমরা দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেছি, ID যদি 0 হয় তাহলে VGS হবে 1.5, তাহলে এদিকে চলে যাবে। দেখো ID 0 কোথায়, ID 0 হলো এই লাইনের উপরে, এই লাইনে আমাদের 1.5 ভোল্ট পর্যন্ত, এটা হলো -1
আচ্ছা আমরা একেবারে প্রায় শেষ মাথায়, এটা মনে করো 1.5 ভোল্ট, আমরা একটা পয়েন্ট পেয়েছি। আর এটা কি করেছো কেউ 1.5 কে 0.75 তে ভাগ করে? 2 2, ও এত নাইস ফিগার। তাহলে 2 যদি হয় তাহলে এখন একটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি, তাহলে এই যে ভিজিএস জিরো হবে কোথায়? ভিজিএস জিরো হলো এই লাইনের উপরে, এই ওয়াই অ্যাক্সিসের উপরে, আইডি অ্যাক্সিসের উপরে। তাহলে এটা 2 2 2 কত হবে? 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার। 2 মিলি অ্যাম্পিয়ার কোথায় দেখো, এখানে আমরা যে ভাগ করেছিলাম, এটা 1 এটা 2, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। তাহলে আমরা দুটো পয়েন্ট পেয়ে গেছি। এখন আমরা এখানে কানেকশন দেব, এই দুটাকে কানেকশন দিলে আমাদের এই লাইনের সাথে ইন্টারসেক্ট করে না, অতএব আমাদেরকে এটা এক্সটেন্ড করতে হবে সোজা লাইন। আমরা বাঁকা হয়ে গেল এরকম, এটা পয়েন্ট পেয়ে গেছি আমরা। সো নাও উই গেট, এই পয়েন্ট থেকে আমরা এদিকে যাই, এদিকে, তাই এখানে আমরা পেয়ে যাবো এটা আইডি কিউ এর ভ্যালু কত হবে দেখো, এই যে 3 অ্যারাউন্ড 3.5 এর মতো, আইডি কিউ 3.5 মিলি অ্যাম্পিয়ার। আর এদিকে আমরা নিচের দিকে যাই, এদিকে আমাদের -1 এর থেকে কম হবে, তো আমরা লেটস সে -0.75 যদি ধরি। দেখি আমার বইতে কত আছে আমাদের, এরা কত করেছে, কোথায় কোথায় গেল অ্যান্সার, আইডি কিউ আইডি কিউ হলো 3.1 লিখেছে ওরা, তো আমাদের কাছাকাছি হয় নাই, এই দেখে কাছাকাছি বলে দেবে 3.5, আমাদের ওদের হচ্ছে 3.1। আর এটা ভেরি গুড, এটা আমাদের আমরা হচ্ছে 0.75 নিয়েছি, ওদের হচ্ছে -0.8। হ্যাঁ, ওরা এক্সাক্ট গ্রাফ তৈরি করেছে, এরা হচ্ছে 0.8, আমাদের হলো -0.8, আমাদের হলো -0.75, ইজ ভেরি ভেরি ক্লোজ। সো উই গট দিস 2 পয়েন্ট। আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমাদের লাগবে, আরেকটা ভ্যালু, এটা কোনটা? এই যে ভিডিএস। ভিডিএস কোনটা? এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত ভোল্টেজ, সেটার জন্য তোমাদের কি করতে হবে বলেছি, আমাদের ক্রাপার লাগবে না। তাহলে এটার জন্য এই যে পুরো ইকুয়েশনটা লিখতে হবে। এটা কি কি ইকুয়েশন? ভোল্ট ইকুয়েশন, এই যে 18 ভোল্ট, এটাকে আমরা পজিটিভ ধরি সবসময়, নর্মালি উল্টো করতে পারো, এটা যদি পজিটিভ ধরি তাহলে বাকিগুলি সব নেগেটিভ হতে থাকবে। তাহলে মাইনাস এই যে 1.8 ইন্টু ইন্টু আইডি কিউ, এটা ইন্টু কারেন্ট, তারপর এই যে এটা হলো ভিডিএস, এটা আমাদের বের করতে হবে, মাইনাস ভিডিএস, এটা আমাদের বের করতে হবে এখান থেকে এই পর্যন্ত ভোল্টেজ। তারপর এখানে আরেকটা ভোল্টেজ আছে, এটা হলো এই যে এটা হলো মাইনাস, আমরা আইডি কিউ ইন্টু রেজিস্ট্যান্সকে আমরা যে এটাকে কিলো ওহমে চেঞ্জ করেছি, তাহলে 0.75 ইন্টু 0.75 ইকুয়াল টু 0। তাহলে এখন দেখো আইডি কিউ এর ভ্যালু আমরা জানি এখান থেকে, আর ভিডিএস টা আননোন, এটা হলো 18 মাইনাস, আমরা এই দুটোকে এক জায়গায় নিয়ে আসতে পারি, এটা আর এটা, হ্যাঁ, আইডি কিউ দুটাই একটু আইডি কিউ তে মাল্টিপ্লাই, তো তাহলে আইডি কিউ যদি আমি মাল্টিপ্লাই করি, তাহলে আইডি হলো 3.5, এটা হলো 1.8 প্লাস আমরা 0.75 করতে পারি, 0.75 দিয়ে মাইনাস ভিডিএস ইকুয়াল টু 0। তো এটাকে আমরা কি করতে পারি, এই যে এই ভিডিএসটাকে ওই পাশে নিয়ে গেলে ইকুয়াল টু ভিডিএস হয়। তাহলে এখন দেখো কত হয় আমাদের, এটা 18 মাইনাস 3.5 ইন্টু এটা হবে কত, 2 পয়েন্ট কত হবে 55 না, 2.55 ইকুয়াল টু ভিডিএস। তাহলে আমাদের এটা হয়ে যাবে 18 মাইনাস, দেখো তো এটা কত হয় একটু, 3.5 ইন্টু 2.5, আমরা এটা ইজিলি করতে পারি, 7 অ্যারাউন্ড 8 এর মতো হবে বোধহয় নাকি, 3.5 কে 2.55 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে পারবো, ওই স্যার 8.925 8.9 যদি হয় ইকুয়াল টু ভিডিএস, তারপরে তাহলে ভিডিএস হবে 18 মাইনাস এটা হলে তাহলে কত হবে, 9.1 হবে নাকি, 9 ইজ ইকুয়াল টু ভিডিএস। দেখো এদের কত হয়েছে, কোথায় গেল, এটা 10.1, হ্যাঁ 10.1 হয় নাকি, ও হ্যাঁ, ওদের 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 কারেন্ট একটু কম, তো 3.1, আমাদের 9.1 হয়েছে, ওদের হলো 10.1, রাইট। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক, রাইট। হ্যালো, understand? Any questions so far? I'm going to time out, right?
and আমরা রেকর্ডিং স্টপ করে দেই রেকর্ডিং স্টপ